चैप्टर 4 सामयिक श्रेणी। अहींया आपणे चौथा चैप्टर में सामयिक श्रेणी प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, व्याख्या अने उपयोगोनो अभ्यास करीशुं। त्यार पछी सामयिक श्रेणीना घटकोनो अभ्यास करीशुं अने त्यार पछी सामयिक श्रेणी में वलण मापवानी जे 3 रीतो छे तेनी वात करीशुं, जेमां आलेखनी रीत, न्यूनतम वर्गोनी रीत अने चलित सरेराशनी रीत एम 3 रीतोनो अभ्यास करीशुं। सौथी पहेला आपणे सामयिक श्रेणी शुं छे तेनी वात करीए तो आंकड़ाशास्त्र में 2 संबंधित चल एक्स अने वाय जेनो आपणे आगळ पण नियत संबंधना चेप्टर में उपयोग करेलो अने तेमनो अभ्यास करेलो। तो तेमां एक निरपेक्ष चल होय छे अने बीजो सापेक्ष चल एटले के आधारित चल होय छे। नियत संबंधना चेप्टर में आपणे जोयेलुं के y नी किंमत x पर आधारित हती तो x निरपेक्ष अने y सापेक्ष चल तरीके आपणे लीधेल। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र अने धंधाकीय आंकड़ाशास्त्र में समय साथे बदलाती चलनी किंमतों विशेनो अभ्यास अहींया सामयिक श्रेणी में करवामां आवे छे। जेम के देशनी वस्ती, तो देशनी वस्ती समय साथे बदलाती रहे छे, तेज रीते खेतीनी पेदाश, जथ्थाबंध भावना, बेरोजगारीना आंकड़ा, आयात निकासनी माहिती, शेर बजारना आंकड़ा, बेंकना व्याज दर, आ बधी माहिती समय साथे बदलाती जती होय छे। तो समय आधारित माहितीनो अभ्यास सामयिक श्रेणी कहेवाय छे। हवे आपणे जोईए सामयिक श्रेणीनो अर्थ। तो अमुक समयांतरे एकत्रित करेली माहिती अने समय अनुसार गोठववामां आवती आंकड़ाकीय माहितीने सामयिक श्रेणी कहे छे। दाखला तरीके अहींया आपणे जोईए तो समग्र लक्षी आधार टकावारीमां एक उदाहरण आपेलुं छे, जेमां समय तरीके आपणे जोईए तो पहेली ज कोलम छे वर्ष 2002-3, 2003-4, 2004-5 आ रीतना आपणे अहींया वर्ष आपेला छे जेने आपणे समय कहीए छीए। हवे आ दरेक वर्षोमां जीडीपी वृद्धि केटला % थयेली छे ए आपेलुं छे, तो समय आधारित माहिती कही शकाय। तेज रीते मूडीरोकाण वृद्धि पर्सेंटेज में आपे। त्यार पछी सरेराश WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जथ्थाबंध भावनो सूचकांक ए पण अहींया आपेलो छे फुगावो। त्यार पछी जीडीपी नी टकावारी आपेली छे। तो आ रीते जोईए तो आ बधी ज माहिती छे ए तमाम माहिती आपणने समय आधारित आपेली छे, जुदा जुदा वर्षोनी आपेली छे। तो एटला माटे आने आपणे सामयिक श्रेणी कही शकीए। सामयिक श्रेणी जुदा जुदा वर्षोना समग्र लक्षी आधारोनी माहिती आपे छे, जेमां कुल आंतरिक पेदाश ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन टकावारी वृद्धि साथे मूडीरोकाणमां थयेल टकावारी वृद्धि, जथ्थाबंध भाव सूचकांक अने चालू खातानी खाधनो समावेश थयेल छे। एटले के आ बधी ज माहिती आपणे उपर कोष्टकमां जोई जे आपणने जुदा जुदा वर्षोनो समग्र लक्षी आधार आपे छे। अहीं आपणे एक उदाहरण जोईए तो भारत में नवजात शिशुओनो मृत्युदर दर्शावती सामयिक श्रेणी। तो अहीं आपणे 1976 थी मांडी अने 2009 सुधी बाळ मृत्युदर में कई रीते घटाडो थतो गयो आपणे जोयुं, कारण के आलेख उपरथी नीचे तरफ आवे छे एटले के घटाडो थतो होय एवुं स्पष्ट आपणे जोई शकीए छीए। तेज रीते अहींया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी क्षेत्रनो वृद्धि दर दर्शावती 2 सामयिक श्रेणी छे, तेनो तुलनात्मक अभ्यास। अहींया आपणने डार्क लाइन जे आपेली छे ए निकास माटे दर्शावे छे अने जे आછી लाइन छे ए आंतरिक एटले के देशनी अंदर ज आईटी नो जे वृद्धि दर छे तेनी माहिती दर्शावे छे। तो अहींया तुलनात्मक एटले के सरखामणी बंनेनी आपणे करेली छे। त्यार पछी अमदावाद शहेरनुं सरेराश तापमान, जेनी अंदर सरेराश महत्तम तापमान अने सरेराश न्यूनतम तापमान एम 2 श्रेणी छे, जेथी आपणे तुलनात्मक अभ्यास करी शकीए। हवे आपणे जोईए सामयिक श्रेणीनुं महत्व।
સ્વાધ્યાયમાં આ પ્રશ્ન પણ આપેલો છે, સામયિક શ્રેણીનું મહત્વ. ભૂતકાળની માહિતી પરથી શ્રેણીની કિંમતમાં થતા ફેરફારની દિશા અને તરાહ જાણી શકાય છે. કઈ રીતે? તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે બાળ મૃત્યુ દરની વાત કરીએ તો ભૂતકાળની માહિતીના આધારે આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા દિશા શું છે, તો કે ઘટતો બાળ મૃત્યુ દર જોવા મળે છે. તો ભૂતકાળની માહિતીના આધારે આપણે કહી શકીએ કે હવે પછીના વર્ષોમાં પણ આ જ તરાહ, આ જ પેટર્ન ચાલુ રહેશે, જેથી બાળ મૃત્યુ દર સતત ઘટતો જાય છે એવું આપણે તારણ કાઢી શકીએ. શ્રેણીની કિંમતોમાં કેટલા પ્રમાણમાં ફેરફારો થાય છે તે પરથી ભવિષ્યમાં થતા ફેરફારોનો પણ અંદાજ મેળવી શકાય. દાખલા તરીકે આપણે વસ્તી ગણતરીની વાત કરીએ તો 2001માં અને 2011માં થયેલી વસ્તી ગણતરીના આંકડાઓ આપણી પાસે હોય તો 2021 માટે આપણે અંદાજ કાઢી શકીએ. ભવિષ્યની અંદાજિત કિંમતથી અગત્યના નિર્ણયો લઈ શકાય, તેમજ ઉદ્યોગની કે સરકારની નીતિ ઘડવામાં સરળતા રહે છે. એટલે કે ભૂતકાળના આધારે આપણે ભવિષ્યનું અનુમાન કરીએ તો એ અનુમાનનો ઉપયોગ શું છે, તો ભવિષ્યની નીતિઓ ઘડી શકાય છે. ત્યારબાદ ચોથો મુદ્દો જોઈએ તો 2 અથવા તેથી વધુ ઉદ્યોગપતિઓ અથવા સરકારી સંસ્થાઓ તેમના દ્વારા મેળવેલી સામયિક શ્રેણીની માહિતીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ એટલે કે સરખામણી કરીને અભ્યાસ કરી શકે છે. તો આ થયું સામયિક શ્રેણીનું મહત્વ. ત્યાર પછી સામયિક શ્રેણીની વ્યાખ્યા. તો અહીંયા વ્યાખ્યા એક જ લાઈનમાં આપેલી છે, નિયત સમયે લેવામાં આવેલા અવલોકનોના સમૂહને સામયિક શ્રેણી કહે છે. અહીંયા સમય ટી 1, 2, 3 અહીંયા વર્ષ પણ આપણા ઉદાહરણોમાં હોઈ શકે. અહીંયા સમજવા માટે 1, 2, 3 થી લઈને n સુધી સમય આપેલો છે. જે તે સમયની ચલ કિંમતને આપણે y1, y2, y3 થી yn સુધી દર્શાવેલી છે. તો નિયત સમયે એટલે કે t લેવામાં આવેલા અવલોકનો એટલે કે yt ના સમૂહને સામયિક શ્રેણી કહે છે. ત્યાર પછી સામયિક શ્રેણીના ઉપયોગો, આ પણ સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન હશે. તો આપ અહીંયાથી ઉપયોગોની વાત કરીએ તો એ મુદ્દાઓ નોંધી શકો. સમય સાથે બદલાતા સામયિક શ્રેણીના ચલમાં આવતા ફેરફારો કોઈ એક વિશિષ્ટ કારણસર થતા નથી. ઘણા બધા કારણો છે એ તેમાં જવાબદાર હોય છે. દાખલા તરીકે બજારમાં ઘઉંનો ભાવ સમય સાથે બદલાતો હોય છે. તો ભાવ બદલાવાનું કારણ શું છે? તો ઘઉંનું તે સમયનું ઉત્પાદન, ઘઉંની માંગ, ઉત્પાદિત માલ બજાર સુધી લાવવાનો ખર્ચ, જેમ કે ડીઝલના ભાવ વધઘટ થતા હોય તો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ભાવ પણ જે ખર્ચ છે એ પણ વધઘટ થાય, જેની અસર ઘઉંની કિંમત ઉપર પણ પડી શકે. તો આ રીતના ઘણા બધા પરિબળો છે એ ઘઉંના ભાવને અસર કરતા હોય છે. તો સામયિક શ્રેણીનો આ રીતે વિગતવાર અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેને સામયિક શ્રેણીનું પૃથક્કરણ કહે છે. એટલે કે જુદા જુદા જે પરિબળો હોય છે એ એક જ ચલ ઉપર અસર કરતા હોય છે, તો એ ચલની કિંમત ઉપર અસર કરતા જુદા જુદા પરિબળોનો અભ્યાસ જે સામયિક શ્રેણીનું પૃથક્કરણ કહેવાય. સામયિક શ્રેણીના ચલ પર અસર કરતા વિવિધ પરિબળો ઓળખવા એ પહેલો તબક્કો છે, અને પૃથક્કરણનો બીજો તબક્કો છે. આ પરિબળોને અલગ અલગ તારવીને તેમાંથી આપેલ ચલ ઉપર દરેકની અસર કેટલા પ્રમાણમાં થાય છે તે નક્કી કરવું. કારણ કે જુદા જુદા પરિબળની અસર જુદી જુદી હોય છે. જેમ કે આપણે ઘઉંના ભાવની આગળ વાત કરી તો ઉત્પાદન વધારે થયું હોય તો ઘઉંનો ભાવ ઓછો હોય તો ઉત્પાદન એક પરિબળ છે. એ જ રીતે ટ્રાન્સપોર્ટેશન, તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે એ ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં ઓછી અસર કરે છે. તો આ રીતે જુદા જુદા પરિબળોનું મહત્વ પણ જુદું જુદું હોય છે. ત્યાર પછી આપણે સામયિક શ્રેણીના પૃથક્કરણનું મહત્વ સમજાવો આવો એક પ્રશ્ન હશે. તો સામયિક શ્રેણીના પૃથક્કરણનું મહત્વ જોઈએ. ભૂતકાળની પરિસ્થિતિ જાણી શકાય છે અને તે પરથી ચલનનો પ્રકાર અને માપ મેળવી શકાય છે. ચલની ભવિષ્યની કિંમતોનું આંકડાશાસ્ત્રીય રીતોથી અનુમાન કરી શકાય છે. મેળવેલ અનુમાનિત કિંમતના આધારે ભવિષ્ય માટે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકાય છે. જુદા જુદા સ્થળે
અથવા સમયે આપેલ ચલમાં થતા ફેરફારોની સરખામણી તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. ભૂતકાળની કિંમતો પરથી મેળવેલ અનુમાનિત કિંમતો અને વર્તમાન કિંમતોની તુલના કરીને જો કોઈ તફાવત જણાય તો એ કયા કારણોસર જોવા મળે છે એ કારણો પણ આપણે શોધી શકીએ છીએ. સામયિક શ્રેણીના ઘટકો. તો અહીંયા 4 ઘટકોની આપણે વાત કરવાની છે, જેમાંનો પહેલો ઘટક છે દીર્ઘકાલીન ઘટક, જેને ટ્રેન્ડ એટલે કે વલણ પણ કહેવામાં આવે છે. તો સામયિક શ્રેણીમાં ના ચલનમાં જે લાંબા સમયગાળે જે ચલન જોવા મળે તેને દીર્ઘકાલીન ઘટક અથવા તો વલણની અસર કહેવાય છે. સામાન્ય રીતે સામયિક શ્રેણીમાં ચલમાં સમય સાથે કાં તો સતત વધારો થતો હોય છે અને કાં તો ઘટાડો થતો હોય છે. જેમ કે આપણે વસ્તી માટે જુદા જુદા વર્ષોની વસ્તી ગણતરીના આધારે આલેખ દોરીએ તો આપણને સતત વધારો, અને એ જ રીતે બાળ મૃત્યુ દરની વાત કરીએ તો સતત ઘટાડો જોવા મળશે. તો અહીંયા ખૂબ જ લાંબા ગાળાના ફેરફારોને આપણે ધ્યાનમાં લેવાના છે, ટૂંકા ગાળાના ફેરફારો ધ્યાનમાં લેવાના નથી. જેમ કે અહીંયા 60-70 વર્ષમાં ધીમે ધીમે જે બદલાવ આવે છે તેની વાત કરી છે. સામાન્ય રીતે આવા ફેરફારોના કારણો એ સમાજમાં બદલાતી રૂઢિઓ, લોકોની પસંદગી કે રુચિમાં થયેલા ફેરફારો અને ઉદ્યોગ ધંધામાં બદલાતી ટેકનોલોજી. જેમ કે આપણે જોઈએ તો મોબાઈલ ફોનના વધતો વપરાશ, તો એ બદલાતી ટેકનોલોજીની વાત થઈ. ખૂબ લાંબા સમયાંતરે સામયિક શ્રેણીનું વલણ સ્પષ્ટ થાય છે, એટલે કે ઘટતી શ્રેણી છે કે વધતી શ્રેણી છે એ આપણને 1-2 વર્ષોમાં નહીં ખબર પડે, પરંતુ લાંબા સમયગાળે જાણવા મળે છે. જેમ કે અહીંયા વાત કરી છે કે ખેતીની પેદાશ કે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં વલણ જાણવું હોય તો 10 થી 15 વર્ષનો ગાળો લાંબા સમય તરીકે લેવો પડે. તો લાંબો સમય કોને કહેવો એ સાપેક્ષ બાબત છે, જે તે બાબત શેના માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, ટ્રેન્ડ શેના માટે મેળવીએ છીએ તેના પર આધાર રાખે. તો ખેત પેદાશ માટે 10-15 વર્ષનો ગાળો લઈ શકાય. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણના વેચાણમાં 4-5 વર્ષના ગાળાથી વલણ સ્પષ્ટ થાય, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો સતત નવા બજારમાં આવતા જતા હોય છે, ટેકનોલોજી અપડેટ થતી રહેતી હોય છે, તો 4-5 વર્ષનો ગાળો એ પૂરતો છે. તો આ રીતે લાંબો ગાળો કોને કહેવો એ સાપેક્ષ બાબત છે. સામયિક શ્રેણીનું જે આ આપણે ટ્રેન્ડની વાત કરીએ છીએ તો ટ્રેન્ડનો સ્મોલ ટી અને કેપિટલ ટી એટલે કે ટાઈમ સિરીઝ સામયિક શ્રેણી માટે બતાવીએ છીએ. તો ટ્રેન્ડ માટેનું વલણ માટેનો સંકેત ટી, આ સંકેત ધ્યાનમાં લેવાનો છે આપણે. બીજો ઘટક છે મોસમી ઘટક, સિઝનલ કમ્પોનન્ટ. સામયિક શ્રેણીના ચલમાં ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં જે નિયમિત વધઘટ થાય છે તે મોસમી ઘટકની અસર છે. તો મોસમ એટલે કે સિઝન એક વર્ષમાં રિપીટ થઈ જતી હોય છે, એટલે કે આપણે આ પ્રકારની વધઘટોનો પુનરાવર્તનનો રિપીટેશનનો જે ગાળો છે એ 1 વર્ષથી ઓછો હોય છે. વધઘટોનો અભ્યાસ કરવા માટે સામયિક શ્રેણીની ટૂંકા ગાળાની કિંમતો પણ નોંધવી જરૂરી હોય છે. જો આપેલ ચલની વાર્ષિક કિંમતો પ્રાપ્ય હોય તો દર વર્ષે જ એક વખત જો કોઈ કિંમતો મળતી હોય તો આપણે મોસમી ઘટકની માહિતી મેળવી શકતા નથી. સામયિક શ્રેણીમાં મોસમી ઘટક આ પ્રમાણે અસર કરે છે, જેમાં પહેલું છે કુદરતી પરિબળોની અસર અને બીજું છે માનવ સર્જિત પરિબળોની અસર. કુદરતી પરિબળોની અસર. તો અહીંયા સામયિક શ્રેણીમાં ઋતુ અથવા તો હવામાનના ફેરફારોને સંબંધિત જે વધઘટો થતી હોય છે, દાખલા તરીકે ઉનાળામાં પંખા, કુલર કે એસીની માંગમાં વધારો જોવા મળે છે. તે જ રીતે શિયાળામાં ગરમ કપડાની માંગ વધે છે. ખેતરમાં નવો પાક તૈયાર થાય ત્યારે બજાર ભાવ ઘટે છે. તો શિયાળો, ઉનાળો કે ચોમાસાની જે અસર થતી હોય છે એ કુદરતી પરિબળોની અસર કહેવાય.
તો એને આપણે સિઝનલ કમ્પોનન્ટ એટલે કે મોસમી ઘટકમાં સમાવેશ કરી શકીએ. ત્યાર પછી માનવ સર્જિત પરિબળોની અસર, તો જેની અંદર મોટે ભાગે તહેવારો અને સમાજના રીત રિવાજની વાત થતી હોય છે. દાખલા તરીકે લગ્નની સિઝન હોય તો લગ્નસરામાં આભૂષણોની ખરીદી વધતી હોય છે. એ જ રીતે ઉત્તરાયણ તો પતંગોની માંગ વધતી હોય છે. લગ્ન એ રીત રિવાજમાં સમાવેશ થાય છે, ઉત્તરાયણ એ તહેવારમાં સમાવેશ થાય છે. તેવી જ રીતે સપ્તાહના અંતે એટલે કે શનિવાર રવિવાર હોય તો થિયેટર, સિનેમાગૃહો અથવા તો રેસ્ટોરન્ટમાં ગ્રાહકોની સંખ્યા ખૂબ જ વધી જતી હોય છે. તો આ બધા જ માનવ સર્જિત પરિબળો છે. સિઝનલ કમ્પોનન્ટ, સિઝનલનો એસ અને ટાઈમ સિરીઝનો ટી, એટલે કે તેને આપણે ST વડે દર્શાવીએ છીએ.